हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। लो जी, जिस गल का खदशा सी, जिस गल की चिंता सी, वो हो गया। लोक सभा तो बाद राज सभा, 2 बिल राज सभा भी पास हो गए। तीजा हले बस्तां वाला जिहड़ा असीं कह सकते हैं स्टोर करने वाला, वो हले बिल रुकिया। तो इस तो बाद हुण गल रह गई सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगन वाली। सो राष्ट्रपति की मोहर लगदे ही कानून का रूप बन जाना। सुखबीर बादल होरी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति नूं अपील करदा कि वो दस्खत ना करन इन्हां दे उत्ते। तो दूए पासे कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि जिद्दां ही जो राष्ट्रपति ने मोहर लाई, दस्खत किए, कानून का रूप बनया, लो जी फिर असीं कहते कि जदे अदालत चैलेंज करांगे, अदालत चुनौती देवांगे। सो जो मर्जी होवे, जिहड़ी गल की चिंता सी, जिस गल का आपां बार-बार कर रहे सी कि भाई राजनीतिक पार्टियां राजनीति करो, हरसिमरत का अस्तीफा मंगना मंगो, अस्तीफा लेना ले लिया, पर मसला अस्तीफियां की लड़ाई पार्टियां नूं भंडण दी नहीं, मसला आर्डीनैंसां नूं रोकना है, मसला इस बिलां नूं कानून बनन तो रोकना है। सो उस मसले दे विचारियां किसान जथेबंदियां लगियां, उन्हां च अपने लिए भी थां लभदे ने लीडर। पर सियाणी गल, लगभग पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां लीक खिच के गल कीती कि साडी स्टेज ते राजनीतिक धिरां तां नहीं चढ़नगियां, किसी राजनीतिक पार्टी ਲਈ कोई थां नहीं। सो लड़ाई आप लड़ रहे ने फ्रंट ते आके किसान जथेबंदियां। सो ये उन्हां दे जज्बे नूं सलाम है कि उन्हां दे नाल अज पंजाब दा हर वर्ग जुड़दा जा रहा, चाहे वो कलाकार वर्ग होवे, चाहे वो मजदूर वर्ग होवे, चाहे वो मुलाजम वर्ग होवे, चाहे वो अध्यापक होण, चाहे यूनियनां होण, वख-वख मुलाजम जथेबंदियां, चाहे विद्यार्थी विंग होण। सो लगातार उन्हां दा काफला वधदा जा रहा ते आवाज़ दिल्ली तक पहुँचण लगी आ। इहदे विच यूथ कांग्रेस भी फिरदी अपना झंडा चक्की हत्थ वाला के लो जी असीं भी ट्रैक्टर फूकते हैं। उधर अकाली कहंदे हुण सारे दल इकट्ठे हो जाओ, आपां मिल के लड़ाई लड़नी है। आप वाले अपना ढोल बजाई जांदे ने विच कि असीं सब तो वध उच्चा रौला पा रहे। सो राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही ते किसान जथेबंदियां मुद्दों ते लड़ाई लड़ रही। सो ये चंगी गल है कि पंजाब, हरियाणा, देश दीयां होर किसान जथेबंदियां एकजुट नज़र आ रही। पर इस सब के दरम्यान मैं थोड़ा जिहा अज प्रधानमंत्री जी की खास गल करना चाहना। देखो, बिल आए ने, केंद्र सरकार लेके आई आ, कैबिनेट चो पास हो के आए ने, फिर लोक सभा च आए ने, फिर राज सभा च आए ने। सो मोदी जी की तो सारी शमूलीयत है इहदे। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सारे ने जिहड़े इन्हां दी शलाघा कर रहे हैं, इसमें तरीफां कर रहे हैं। पर ये उस सरकार दे मुखी ने जिहड़ी सरकार एक देश एक भाषा की गल करदी है। यही सरकार एक देश एक टैक्स की भी गल करदी सी। यही सरकार हुण किसान आर्डीनैंस राहीं एक देश एक मंडी की गल कर रही है। पर मैं गल भाषा तो ही करदा। जिहड़ी सरकार की सोच इस गल ते खड़ी सी कि एक देश एक भाषा, अज उस सरकार के मुखी नरेंद्र मोदी नूं अपनी वो एक देश वाली भाषा छड्ड के पंजाबी भाषा च ट्वीट करने पै गए। क्यों जनाब? झूठ नूं सच बनाउण लई फिर पंजाबी का सहारा क्यों लै रहे हो? हुण जिहड़ी गल तुसीं कहने हो कि किसान किसी के बहकावे च ने, किते तुहाडे ट्वीट भी पंजाब दे देश के किसानां नूं भरमाउण लई, उन्हां नूं भटकाउण लई तां नहीं हैगे। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानां नूं इस आर्डीनैंस दे लई बधाइयां दिंदिआं, इस नूं बहुत लाहेवंद दसदिआं पंजाबी च ट्वीट कीते जनाब। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ट्वीट लगातार, टक 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 4 ट्वीट प्रधानमंत्री जी दे। सो पहलां आपां ट्वीटां दी नज़र मार लीए। सो मैं तां ही कहा कि एक देश एक भाषा की गल करते सी, हिंदी नूं भाषा नूं अगे लैके जाण दी सुपने लैंदे सी। उन्हां नूं अज अपनी गल कहण लई इस माँ बोली पंजाबी का सहारा लेना पिया, बेशक झूठ बोले। सो झूठ साबित करने लई भी हुण पंजाबी का सहारा लै रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने ट्वीट सुन लो जी। पहला ट्वीट 20 सितंबर 4:40 ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी उन्हां दे ट्वीट तो यह ट्वीट आउंदा है 4:40 ते लंघे कल 20 सितंबर नूं। पहला ट्वीट मोदी जी पंजाबी च लिख रहे ने। हुण लिखाया तो पता नहीं किहड़े बेचारे तो पैसे दे के होना, जितों एक अद्धा अखर पता भी नहीं लग्या। वो भी कुछ अखर ने जिहड़े पंजाबी च नहीं होए, वो तो सशक्तिकरण लिखी जाते हैं, किते हैं किते सुनिश्चित लिखी जाते हैं। पर फिर भी चलो पंजाबी काजी लिखण की कोशिश की। सो पहला ट्वीट 4:40 ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर नूं करते हैं, जिस च लिखते हैं, भारत के खेतीबाड़ी इतिहास में अज बड़ा दिन है। लो जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हूबहू पंजाबी च लिखा ट्वीट। पंजाबी 4 ट्वीट ने, उन्होंने पहला ट्वीट मैं पढ़ रहा। भारत के खेतीबाड़ी इतिहास में अज बड़ा दिन है। संसद में अहम बिल दे पास होने ते साडे मेहनती किसानां नूं बधाइयां। सो बधाइयां तक देनियां पईयां उन्होंने पंजाबी दे विच।
ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਥਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ 4:40 ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਟਕ ਟਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇਕੱਠੇ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ, 2-4 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਿੱਟਤੇ। ਮਗਰੇ ਦੂਆ ਟਵੀਟ 4:40 ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੂਜਾ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਲ ਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2022। ਸੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਫਸ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਟਵੀਟ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 4:40 ਤੇ ਹੀ। ਸੋ 3 ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ। ਸੋ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਚੌਥਾ ਤਾਂ 4:41 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟਵੀਟ। ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ 'ਚ, ਤੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ 4:41 ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ 4:40 ਤੋਂ 41 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਚਲੋ ਚੌਥਾ ਟਵੀਟ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਿਖਤ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ 4 ਟਵੀਟ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟਵੀਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪਿੜ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਆਏਗਾ। ਸੋ 15-15 ਲੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਰਮਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਥਣ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਢਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि काला धन मुक जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अतवाद नूं नत्थ पै जाएगी, अंतरराष्ट्रीय जिहड़ा नशा दा समगलर ने वो खात्मा हो जाएगा, नशे की चेन टुट जाएगी, तो नकली नोट मुक जाणगे हैं, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, रिश्वतखोरी मुक जाएगी। बड़े गुण गणाए सी नोटबंदी दे। सो वो गुण कित्थे गए, वो वादे कित्थे गए, वो भी तुसीं कहा सी। हुण भाई तुहाडा कहा वादा 15-15 लाख खात्यां च आउणगे। इस समय भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी मीटिंगां च फिर प्रैस कॉन्फ्रेंसां च कहंदे ने, प्रैस मिलनी च कहंदे ने, तो जुमला था, वो तो एक चुनाव प्रचार था। जो जुमला सी फिर नोटबंदी वाला भी जुमला ही सी, लोकां नाल मजाक सी, तुसीं तां उहदे भी बहुत फायदे गिणाए सी, वो नहीं होया। तुसीं तां GST दे भी बहुत फायदे गिणाए सी, लोकां नूं उहदे फायदे भी नहीं मिल रहे। उल्टा सूबिਆਂ ਦੀ मार पै गई, सूबिਆਂ ਦੇ खजानिਆਂ ते भार पै गया, सूबिਆਂ ਨੂੰ वापस नहीं आ रहा उन्होंने टैक्स। चलो जेकर ਹੁਣ ਮੰਨ भी ਲਈਏ कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होएगी, सरकारी खरीद खत्म नहीं होएगी, सो जेकर तुसीं कह ही रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ MSP ਐਲਾਨੋ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਗਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਟਵੀਟ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਹੀ, ਸੋ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੀਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਭਟਕਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਗਡੀਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ 50 ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV।
ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ। 1 2 3 ਨਹੀਂ 4 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਡੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਆਪਣੀ 50 ਸਕਿੰਟ ਦੀ 50 ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਫੜੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸਰੋਂ, ਦੂਈ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਣਕ, ਤੇ ਉਹੀ ਗਲ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਆ, ਝੱਗੇ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਦਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿੱਦਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਦਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ 50 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸਰੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ ਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵੀ ਉਗਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀਏ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬੜਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਆੜਤੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ ਚੰਗੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਗਾਇਕ ਨਾਮਚੀਨ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਭਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NRC CA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਚੀਨ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਇਆਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।